discussed already about memory, what is the use of memory, what is the role of memory, everything we discussed. What is a memory? Function of the memory unit is to store programs and data. So a computer, to work as a computer, we need to integrate memory into your computer system that is being used for storing your program data and your data for working with that program. Okay, so program instructions എന്താണോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ഓർ ഫ്രം മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സോഴ്സസ് വി നീഡ് ടു store them. For that purpose also we need a memory. Okay, so our memory system acts as a bridge between the central processing unit and other components holding informations about the CPU needs for computation. Computation വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് അവർ മെമ്മറി സിസ്റ്റം. And the characteristics of memory, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. Volatility determines if data is retained when power is lost. പവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അതിനകത്ത് റിട്ടൈൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നനുസരിച്ച് we have different types of memory. So volatility determines if data is to be retained or not. Depending on the volatile, we have RAM memory and non-volatile memory. So RAM is volatile memory. Once the power is lost or power is withdrawn from the memory, its data is permanently lost. Understood? And the non-volatile memory, it's basic ROM and SSDs. ROM എന്താണ്? Read only memory. And programmable read-only memory also available. Erasable programmable read-only memory also available. That's we need different setup for permanently deleting that read-only data and rewrite with some another data. Anyway, the fundamental concept is once it is written, and if power, even in final power failure also, that data will be retained within the memory system. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ non-volatile memory and that ROM and the SSD. SSD എന്താണ്? What is SSD? Solid state device. And another characteristics of memory system is access time. Access time means what? Time taken to read or write data. Access time means time taken to read or write the data. So that's a very important parameter as far as the memory is concerned. നമ്മൾ എന്ത് മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് ടൈം ആൻഡ് ആക്സസ് ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ്. സോ ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ടൈം ടേക്കൻ ടു read the data and time taken to write the data. We need both read operation and write operations in the memory system. So access time is important. It's a crucial point in deciding which kind of memory is to be within your computer system. And the capacity is the amount of data the memory can store. Okay, so memory capacity also we need to specify while you are purchasing or while you are making your own computer. Like my computer need this much memory, this much memory, that type of that much memory. That points are very important. Cost എന്ന് പറയുന്നത് per bit cost decreases as we move down the hierarchy. We'll see memory hierarchy in later session. What do you mean by memory hierarchy എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. So ഓരോ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓരോ മെമ്മറിക്കും അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. So some memories will be expensive, some memories will be cheap. So expensive memory will be will be having good performance, while cheap memory they will be having the lowest performance in terms of access time. Okay, so performance we are mainly saying in terms of access time. Quickly you can get the data, the memory is good actually. Okay, so that are the characteristics of memory. Then next is the types of memory. Different types of memory unit. Basically memory is classified into primary memory and secondary memory. Primary memory is random access memory, temporary and volatile. Previous slide കണ്ടിരുന്നു. RAM എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ്, wherein our program and data അല്ലെങ്കിൽ CPU ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഫ്രം ദ റാം മെമ്മറി. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? റാം മെമ്മറിയിലായിരിക്കും. Okay, so RAM memory is primary memory, and read-only memory is also some read-only memory is also belongs to the primary memory, non-volatile and used for firmware. Okay, so what do you mean by firmware? Firmware means
ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ എന്താ ആരാണോ ഏത് ടീമാണോ അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ഈ ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിവൈസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഡിവൈസിന്റെ ഓരോരോ കമ്പോണൻസിന്റെയും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അഡ്രസ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ടീംസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊരിക്കലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പെർമനന്റ്ലി യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഡാമേജ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഫേംവെയർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റോം മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കാറ്റഗറി യു ഹാവ് യുവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, SSDs. ഓക്കെ, നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഒരു 5 to 6 years ബിഫോർ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ആയിരുന്നു. നൗഡേയ്സ് അവർ മെമ്മറി സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ്, സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി കാറ്റഗറി. നോൺ വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. വൺസ് പ്രൈമറി പവർ വിഡ്രോൺ ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഡാറ്റ എന്തായിരിക്കും? റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. Then the third category of memory is cache. Cache memory. This is important concept. Cache memory is a small memory, high speed memory located close to the CPU. So cache memory, we used to say my PC is of this much cache, L1 cache, L2 cache, L3 cache of this much size and all. I will explain why what is this cache concept. So cache memory എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു മെമ്മറി ആയിരിക്കും. GB-യോ MB-യോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കിലോബൈറ്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സം ഫ്യൂ GB, ഫ്യൂ MB യിൽ പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി സിസ്റ്റം ആണ്. ചെറിയ മെമ്മറിയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ in your performance of your computer. So cache memory is a small memory and is high speed. I mean access time is very small compared to very low compared to other memories. Okay, so cache memory speed of the CPU is much higher than that of the speed of the main memory RAM. Here is the point why or what is cache memory. So our programming data, whatever it is, our code or instruction, we will or operating system will load into എവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? Our operating system will load our software codes into RAM memory. From the RAM memory, our program controller CPU's program counter will manage fetching of data. And after fetching the data, it will come to the CPU. It will decode and do the whatever the task being intended by that programming code. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So meanwhile, while we are fetching the data, this is our CPU, this is our RAM area or RAM pad. Okay, from here, microcontroller or processor needs to fetch the data. We need to fetch means reading the data. Needs to read the data. So CPU, most of the CPUs are operating at a very high speed in the range of 2.5 gigahertz, something like that. It's in the order of gigahertz. Clocking frequency is very, very high compared to that frequency of memory. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്, ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ദ പ്രോസസർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോഡ് ടു കം ഇൻ ടു ദ CPU. Okay, so since computer or a microprocessor is operating at very high speed, while our memory system is not into that speed, so there is a difference in speed of operations between the computer or a microprocessor and our memory system. ഓക്കെ, സോ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മൈക്രോപ്രോസസർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ വന്നു. ആ ഡേറ്റ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡിൽ, മൈക്രോപ്രോസസർ വെരി ഹൈ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഡേറ്റ വരുന്നത് വരെ ഒരു ഡിലേ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഡേറ്റ സേഫ് ആയിട്ട് മൈക്രോപ്രോസസറിൽ എത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? സോ ആ മൈക്രോപ്രോസസർ സേ 1 2 3 ആൻഡ് മെമ്മറി വിൽ ബി ലൈക്ക് 1 2 3. That much difference you can expect just for understanding. So മൈക്രോപ്രോസസറിലേക്ക് വരേണ്ട ഡേറ്റ ഇവിടെ വന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മൈക്രോപ്രോസസർ രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ രണ്ട് ഡേറ്റ, ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ ലോസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസർ വിൽ become idle once that first data being
enter into a memory, to a processor system. So നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സറിന് എന്ത് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ടു സിങ്ക് വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് യുവർ മെമ്മറി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം? it will speed of operations will be reduced. അല്ലേ, നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ നമ്മളെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ, ആ റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറിയും ഒരേപോലെ സിങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ്, മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ, നോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ്. മെമ്മറി ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വയ സിസ്റ്റം ബസ്. മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഐ സി ആണ്, പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഐ സി ആണ്. ഓക്കെ, സോ മെമ്മറി, എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡാറ്റയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിലേ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രോസസ്സറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ഒരു മെമ്മറി അവർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ മെമ്മറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്യാഷെ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ക്യാഷെ മെമ്മറി അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ബൈറ്റ്സിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വാട്ട് ഇറ്റ്സ് റോൾ ഈസ്, നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സർ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട്, വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷെ മെമ്മറിയിലെ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല, ആ പ്രോസസ് എന്താണോ ആ പ്രോസസ്സിന് അറിയാം ദിസ് മച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് യൂസിങ് frequently. So we will, or our computer system will copy a copy of the original data into the cache. Okay, so copy ആണ്, അല്ലാതെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പെർമനന്റ് ഡാറ്റ അല്ല. Copy means it is just copied from the main memory, RAM memory, to that specific area. Okay, so 100 times I am invoking data from the RAM memory. 100 functions ഞാൻ call ചെയ്യുന്നുണ്ട്. My application, my software is using hundreds of functions. In that, some 200s of data is also I am using within that function. So hundreds of functions ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേ 5 ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്, ആ പ്രോസസ് 5 ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 5 ഫംഗ്ഷനും നമ്മളുടെ ക്യാഷെ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ക്യാഷെ happens at a very high speed than getting from the external RAM. So 1 nanosecond ആണ്, 1 microsecond ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെമ്മറി, റാം മെമ്മറി എന്ന ഡാറ്റ മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ 0.1 നാനോസെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും, 1/1000 ടൈംസ് lower than that from the RAM memory. Okay, so അങ്ങനെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രോസസ്സറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രേഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്യാഷെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. Got it? Okay, so cache memory is small memory. It's a high-speed memory located close to the CPU. Most of the case, it is inside your CPU. The CPU, the speed of the CPU is much higher than that of the speed of the main memory. I already know the fetching data directly from the RAM can slow down the CPU as it has to wait for data. Cache memory operates at a high speed closer to the CPU, reducing the time needed to access the data. So frequently used data, what is the method? Frequently used data and instructions. It's not only for the data, it is for the instructions also. Instructions in the sense in the form of functions. That functions we are mainly frequently using inside your software. So frequently used data and instructions are stored in the cache so that CPU access time is access them quickly. So at very high speed, the processor CPU can access that data from the cache memory than from the external RAM. So this reduces the time taken for memory access, leading to faster execution of programs. Without the cache memory, the CPU might stay idle while waiting for data to arrive from RAM.
സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ വെയിറ്റ് മോഡ്. ആ വെയിറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ റൗണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ്. ക്യാഷിലുള്ള ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഡാറ്റയെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ 5 പ്രാവശ്യം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 5 ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാഷയിൽ വെച്ചു. പീരീഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് 5-ൽ 6ാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാഷ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും അതിൽ ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഫ്രീക്വന്റ് ആയ ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അതിന്റെ കോഡ് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, സോ cache ensures the CPU remains active and productive by providing data at faster rate. So types of cache. Cache itself 3 type ഉണ്ട്. L1 cache, L2 cache and L3 cache. L1 cache എന്ന് പറയുന്നത് it is very very small but very fast. L1 cache is very small in size but the operation is very high speed. Stores critical and most frequently used data and instructions. ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് എന്ത് L1 cache. But it is very expensive. That's why they are making at a very low range. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ, സോ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാൻ കാരണം. And second level of cache is L2 cache. What is L2 cache? Compared to L1 cache, its size is large. Compared to L1 cache, its size is large, but it is lower than L1. Okay, so it is cheaper than L1 cache. That's why it is lower. Okay, so it's cheap than L1. Size of L2 cache is far or more than that of L1 cache, but still faster than main memory. എന്നിരുന്നാലും അത് മെയിൻ മെമ്മറി റാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് L2 cache നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the third is L3 cache, shared among CPU cores. L3 cache എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഡിഫറെന്റ് കോർ ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, CPU-ന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസറിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സിൽ എല്ലാത്തിലും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും L3 cache എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു L1 L2 ലാർജ് ആണ്, but very very slower than L1 and L2 cache, but still faster than RAM memory. External മെമ്മറിയേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും L3 cache. Okay, and the second type of memory so faster that is our specify ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറയും L1 cache ഇത്ര സൈസ് ഉണ്ട്, L2 cache ഇത്ര സൈസ് ഉണ്ട്, L3 cache ഇത്ര സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മാനുഫാക്ചേഴ്സ്. ഇല്ല, 3 ഉണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻസ്, ഓരോ പ്രോസസറിന്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. L1 L2 L3 ഉണ്ടാവും, മിക്ക കേസിലുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ല? ഈ റോം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട്, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വൺസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബയോസ് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വൺ സൈഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലാതെയുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. 2 ടൈപ്പ് റോം. ഓക്കെ, റോം മെമ്മറി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പെർമനന്റ്ലി വൺസ് ഒരിക്കൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ്ലി അതങ്ങ് പോയി, പിന്നെ അവിടേക്ക് വേറെ ഒന്നും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഡേറ്റയെ അതായിരിക്കും. Okay, so second or another category of memory, okay, after cache memory we have virtual memory. Okay, ഇതും നമ്മളെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് വിർച്വൽ മെമ്മറി? Virtual memory is a memory management technique that gives an illusion of having more memory than is physically available. What do you mean by that? Illusion. What do you mean by illusion? Magic is an illusion, right? So magic is an illusion, same like that. Okay, it's an illusion to your processor, to your computer. Okay, we are creating a scenario where our
computer can operate with a software with size more than the physically available memory size. For example, we are loading our operating system's code or software into RAM memory, right? While we are double clicking, our operating system will load the code of your software into your RAM memory. From the RAM memory, frequently used data will go to the cache memory, whatever, we forget cache memory. Anyway, mainly data are coming from the RAM memory. And your RAM is of a size of a 6 GB or a 4 GB, and you want to a situation wherein you need a application which consumes a 8 GB or 6 GB of RAM. So actually it is not possible, right? Out of 4 GB, how can I play with an operating with a software in the size of 6 GB? So our operating system is having a concept of virtual memory. With virtual memory, what is happening is with the virtual memory is it creates an illusion. Okay, so I will explain what is this illusion and all. Okay, so processor, it seems like it is having the 6 GB memory and allows that application to work even with the 4 GB of RAM. Okay, എന്താണ് virtual memory എന്ന concept നോക്കാം. So it's an illusion of having more memory than is physically available. During the operation, the CPU generates logical address that are mapped to physical memory. So logical address അല്ലെങ്കിൽ virtual address എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട്. So virtual address എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? Okay, so just before your previous batch, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ admitted batch of electronics എന്ന് പറയുന്നത്, it was only one batch. Okay, and the number of students in the class is, say for example, from 1 to 69. But from this semester we have two batches. So we have class A from 1 to 9, and or batch A from 1 to 69, and batch B from 1 to 69. So I can say one roll number 1 is in class A, and another student who is also roll number 1 but in class B. So memory is mapped into different segment, and the segment address and some indexing address. Okay, this process system is using them to manage the total memory in your computer system. Okay, so അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെമ്മറി സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, so roll number 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it might be from the class A or from the class B. So another information also will come. It is from the class A, then directly I can come here and find out who is that class number 1. Same like that in the memory system also, they have, so the memory is managed with the segment address and the indexing address. Segment address and indexing address, they will do some kind of translation, memory translation, or some calculations, hardware calculations, to find exactly where the physical memory is. Okay, so ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ CPU പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റും. ആ അഡ്രസ് ആണ് റാമിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now this mapping is managed by the operating system and the hardware or memory management unit, MMU. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച MMUവിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ മെമ്മറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now coming to virtual memory. Virtual memory is divided into fixed size blocks called pages, and physical memory is divided into blocks called frame. Okay, so computers and മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 1, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 2, ഓക്കെ, ദെൻ ദ റാമിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, now what is happening in the operation of a software is when a program needs data or instructions, it loads the required pages into memory frames. So memory frame എന്ന് പറയുന്നത് റാം പാഡിലാണ്. സോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സപ്പോസ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് വിത്ത് വിൻഡോസ് ഓഫീസ് വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഈ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ വരുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം യുവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്.
നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കോഡെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ്. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരിക, റാം മെമ്മറിയിലേക്ക് വരിക. സോ ഹിയർ ദിസ് ഡാറ്റ വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് 1 and the part will be in the block 2. Okay, from wherever it is, while we are accessing that software, accessing that application, it will bring the part of the code into your RAM memory from wherein our processor is working with. Okay, നമ്മുടെ പ്രോസസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും മെയിൻ മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നല്ല, റാം മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്നും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, നൗ if the requested page is not in RAM, okay, so നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് വേർഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടാബ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടാബ്സും ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റിഫൈ, ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയും, ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ, ഇറ്റ്സ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സെന്റർ ജസ്റ്റിഫൈ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so when that function is not into the RAM, നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, what will happen? Okay, so that part of the program is not into the RAM, frame is missing in the RAM. Okay, then a portion of the storage, hard disk or SSD, is reserved as a swap space which acts as an extension of RAM. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ റാം പേജ് കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ റാമിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഓപ്പൺ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, വേർഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസും എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിനിമൈസ് ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ റാം മെമ്മറി. So while we are accessing a particular function from any of your application, it is found that none of the memory is free in your RAM area. ഒരു ഫ്രെയിമും അവിടെ ഫ്രീ ഇല്ല. So what will happen is microprocessor, our operating system, it reserves some part of your hard disk for virtual memory. So 500 GB മെമ്മറി ഉള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 500 GB യിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ റിസർവ്, നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി എത്ര മെമ്മറി വിർച്വൽ മെമ്മറി ആക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ 100 GB, okay, or 120 GB, that depends, but we need to ensure the minimum that much GB of memory to as ensured as virtual memory application. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സ്പേസും റാം ഏരിയയിലെ ഒരു മെമ്മറിയും അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വിർച്വൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയെ റാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അസ്യൂം ചെയ്യല്ല, ഇറ്റ് ട്രീറ്റ് ദോസ് മെമ്മറി ആസ് റാം മെമ്മറി ആൻഡ് കോപ്പി ഓർ അറേഞ്ച് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ആസ് റെഡി ആസ് റാം ഫോർ ലോഡിംഗ് യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ പേജ് ഇൻടു ദാറ്റ് റാം മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ആ വിർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ ആ റിസർവ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് നോർമലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ബട്ട് നമ്മളുടെ റാമില് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റാം സ്പേസിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രെയിമിനെ, അതിനാണ് സ്വാപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഫ്രെയിമിനെ വിർച്വൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും, റാമിലേക്ക്. Okay, so it will create some room inside your RAM and put that reserved memory content from your hard disk into the RAM area. And this use, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത RAM ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ്. ആ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും, വിർച്വൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. So what happened? Now our processor will start execute from the RAM only. Okay, but this area, that memory is reserved. അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ, നമുക്ക് മൂവി കോപ്പി ചെയ്യാനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സമ്മതിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ, അതിന്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഔട്ട് ഓഫ് 500 മെമ്മറി, ഇഫ് യു ആർ കോപ്പിങ് വിത്ത് 400 GB ഓഫ് മൂവീസ് ആൻഡ് സം എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. റിയലി ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി സ്ലോ, ചൂടാകാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ. ദാറ്റ്സ് വൈ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. Okay, so virtual memory concept is, what is that concept? Our operating system will allow our hard disk to work as a
but operation will be from the RAM only. But that area is reserved for keeping that operating our software's part. Whenever needed, then again swap it. Okay, always it's that area, the room is reserved. So അതിനെ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെമ്മറി? വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും. ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, വിർച്വൽ മെമ്മറി അലൗസ് us to use secondary storage hard disk to extend the RAM capacity. Okay, so സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനെ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആക്കിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി ഉള്ള മെമ്മറി അല്ല, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ. Whenever it's needed, it will swap the content. Now, last memory type is flash memory, a type of non-volatile memory that retains data even when the power is turned off. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന NAND ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, commonly used in USB drives, SSDs and memory cards, optimized for high storage density and sequential access. Already നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. NOR flash used for firmware and code storage in embedded system അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയാണ് നോർ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റോം മെമ്മറി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് അവിടുന്ന് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഡേറ്റ അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. SSD ഒക്കെ ഈ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. Now, how the operation of the memory. എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി മീൻസ് ഹൗ ദ മെമ്മറി ഈസ് reading data from the memory, how the data is writing into. Okay, so already we discussed ചെയ്തതാണ്. So inside your CPU there are two registers. Inside your CPU there are two registers. Memory address register, MAR എന്ന് പറയും. Memory address register. There is one register. Register means it's a memory only. Register means it's another memory but inside your processor. Okay, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. We'll see. So there is dedicated register inside your processor for managing the memory access. ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ പറയുന്ന പേരാണ് memory address register and memory data register, MDR. So MAR, memory address register, and MDR, memory data register, acts as an interface between the CPU and memory. Memory data register is called a memory buffer register. Okay, so this is just a schematic representation of memory with that explains how the operation of memory. Okay, now inside your CPU we have our എന്താണുള്ളത്? മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ഇഫ് ദർ ഈസ് വൺ ലൈൻ ഇൻ യുവർ അഡ്രസ് ബസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു മാനേജ് ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്, റൈറ്റ്? വിത്ത് സേ A0 ആണെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യും, 1 ആണെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറിയെ ആക്സസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ആർ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ യുവർ അഡ്രസ് ലൈൻസ് A0 and A1, we will be able to manage 4 memory units, and so total memory capacity is 2 raised to n, where n is the number of lines in the address bus. Okay, so address is ranging from, for example, if your number of lines in your address bus is 3, okay, so A2, A1 and A0, you can have a combination from all 0 to all 1. All 0 to all 1. Okay, so 0, then this is 7, right? So 0 to 2 raised to n minus 1. 0 to 2 raised to n minus 1. അതുവരെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയും. സോ മെമ്മറി അഡ്രസ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് all address lines with the 00, and last memory save for the third three input lines, and last memory എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് 7 ആണ്. That is all lines with the at logic high. Okay, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Now suppose you have a processor with the n number of lines. Okay, so that ഏത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾസ്
നമ്മുടെ സി പി യുവിന്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ data, this content will be under the influence of your control unit. So some data will write into that memory register. Okay, so this combination, for example, I want to access data from the first memory. എത്രയോ സൈസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വിൽ റൈറ്റ് A0 equal to 0 to etc. an is equal to 0. All bits will be written with the 0. Why? It is the physical address of memory 0. Okay, so all these lines become 0 to A0 to an minus 1. An become 0 0. Okay, and that bit 0 to an minus 1 is now into another unit called the address decoder. Okay, so this bit configuration, all 0 0 0 0, whatever it is, it become a binary combinations of those. Okay, and the physical address other manipulated. So in this operation you can expect some address manipulation, virtual memory physical memory ആക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബിറ്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിലാണ്. എല്ലാ ബിറ്റ്സും നമ്മൾക്ക് 0 ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യത്തെ മെമ്മറി. സോ നൗ ദിസ് intersection points 1 2 3 4 5, whatever it is, that represents how many bits we can manage or we can load into that particular memory. So ആദ്യത്തെ മെമ്മറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ്. Okay, so this unit here you can keep either a 0 or a 1, and here you can keep either a 0 or 1. Likewise to last point also you can keep either a 0 or 1. So every bits will be loaded into these intersection points. Okay, now imagine there is a fuse like structure inside that memory, fuse. Okay, so a fuse, what do you mean by fuse? That's a burnable point, right? You can fuse in electrical protection circuit means a fuse. Once over current something happen, it will burn permanently. Okay, so like that. So in this unit, in this intersection point, you can imagine a fuse like structure. Once you fused that, that is corresponds to storage of, say, just for understanding, storage of 1. If it is not fused, that means you kept a logic 0. If it is fused, it is loaded with the 1. If it is not fused, it's loaded with the 0. So forget that what is happening here. So we can keep either 1 or 0 here. So accordingly, so just for understanding, I will be saying 1 0 1 0 1 0, something like this. Some data is there inside the first memory cell. Now our control unit is decided to get data or write data into the first memory. For that it may all the number of address lines is 0 to an at 0. So it is now selected that first memory location. Understood? So what will happen? All those data being written previously, it is 10 10 10 10. Now that is physically connected to the address bus or the data memory register. Okay, so these points will now be connected physically. These are the entry or gateway to your memory and data register. This point become connected to this point. This point become connected to this point. So electronically it is something like switch, electronic switches. Okay, so depending on your selection of the memory, if your first memory is one, second memory is this one, end memory somewhere here, and the memory somewhere here, something like that. Whichever memory is selected, that memory content will be copied into memory data register. From memory data register, as we explained last class, it will move into the data bus. It will move to the data bus, okay, and to the outside. Okay, so read operation and write operation, that everything depends upon the upon the memory only. That is another part. Okay, anyway, you can select a particular memory. From that memory, data will come into the memory data register. And selection, we are using a memory address register. So memory address register hold the address in the memory that is to be opened for data.
ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. MAR, memory address registry, is connected to a decoder that interprets the address and activates a single address line into the memory. നമ്മളുടെ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് MARന്റെ കണ്ടന്റ് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഏത് മെമ്മറിയാണോ ആ മെമ്മറിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കും. Okay, so there is a separate address line for each group of cells in the memory. Thus, there are n bits for addressing. There will be 2 raised to n address lines. Okay. So memory data register is designed such that it is effectively connected to every cell in the memory unit. ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. That is a switch ആണ്. സെലക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി സെല്ലിനെ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. Okay, so each bit of the MDR, memory data register, is connected in a column to the corresponding bit of every location in the memory. Okay, so അതാണ് memory design എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We don't want to know how it is. So the addressing method assures that only a single row of cell is activated at any given time. So n number of data നമ്മളിങ്ങനെ column wise stack ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ at a ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു മെമ്മറി സെല്ലിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So there's only one memory location is addressed at any one time. Okay, so that is about how the memory is. Then last memory type in the memory system is register memory. So far we discussed the primary memory, secondary memory, cache memory, virtual memory, and memory operations also. This is a special memory in your processor. It's called a register and is the fastest memory in your CPU. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ പ്രോസസർ. ഓരോ പ്രോസസറിനും ഓരോ കാറ്റഗറി, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ പ്രോസസറിനല്ല, ഓരോ ജനറേഷൻ പ്രോസസറിനും അത് ഓരോ എണ്ണം, ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ വേരി ഫ്രം പ്രോസസർ ടു പ്രോസസർ. എല്ലാ പ്രോസസറിനും സെയിം നമ്പർ അല്ല. ഓക്കെ, മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ്. സോ എന്താണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? സോ രജിസ്റ്റർ ഈസ് എ സിംഗിൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ CPU യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫൈൻഡ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അത് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ അകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസറിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് എന്ത്, രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. A register is used to hold a binary value. Register is used to hold a binary value temporarily for storage, for manipulations and or simple calculations. നമ്മളെ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോസസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസറിന്റെ അകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്ത് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. So register differ from memory in that they are not addressed as a memory locations would be. So ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that memory is having an address. You need to select particular that address using your MAR and you have to do some kind of operations what you have explained this before. അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഓരോ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യും. അതേസമയം രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താവശ്യമില്ല, മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ആവശ്യമില്ല. മെമ്മറി അഡ്രസ് അതുപോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിത്തിൻ ദ പ്രോഗ്രാം യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദം ബൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ആ മെമ്മറിയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാനും മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും. Okay, so it's not having any physical memory address. Memory ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിക്ക് ഉള്ളത് പോലെ n number of bits configuration ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. We can manage them without that. So register may be as small as a single bit. ഓരോ പ്രോസസറിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ബിറ്റ് ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ several bytes ranging from 1 to 128 bits. Okay, so
64 ബിറ്റ് പ്രോസസർ ആണെങ്കിൽ 64 ബിറ്റ് ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈവൻ 128 ബിറ്റ്സ് ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാകാം. സോ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് മാത്രം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ആകാം. ഓക്കെ, സോ 64, 32, 64, 128 അത്രയും ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസർവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി? വിൽ സി are used in many different ways in the computer depending on the particular use of a register. Register may hold a data being processed, an instruction being executed, a memory or IO address to be accessed, or even a special binary codes used for some other purpose, such as codes that keep track of the status of the computer or the conditions of calculations that may be used for conditional branch instructions. എന്തിനാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫോർ കോപ്പിയിങ് ഓർ കീപ്പിംഗ് ദ ഡാറ്റ ബീയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡാറ്റയെ വയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബീയിങ് എക്സിക്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മൊത്തത്തിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അയോഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ മെമ്മറിയെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജില് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ കടന്നു പോകും. Okay, some situations it may encounter with the floating point or like division with zero instruction, division with zero. Okay, so in maths we'll say it's infinity. Okay, that situation is an exceptional situations in the processor operations. So another situations one more, whether some data is managed, that data size is that memory can really manageable more than the memory, more than that of the actual memory size. അതായത് 32 ബിറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സർ, ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം 32 ബിറ്റ് ആണ്. ആ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയുടെ റിസൾട്ട് 32 ബിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ മെമ്മറിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In the CPU, there is a register equivalent to calculator is known as accumulator. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഓരോരോ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സറിലുമുള്ള ഒരൊറ്റ രജിസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ among all processors എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് accumulator. Okay, so accumulator എന്ന് പറയുന്നത് that is the main register that is being involved in the arithmetic and logical operation of your CPU. നമ്മുടെ ALU എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ആ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ഓർ ഓപ്പറേഷൻ, വാട്ട് എവർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രോസസർ കൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് എന്ത്? Accumulator. Okay, so accumulator is a register that is used in everywhere, every instructions, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും most of the instructions യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഡാറ്റ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ALUവിന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? accumulator register എന്ന് പറയുന്നത്. So it is inside your CPU. So modern CPUs provide several accumulators. These are often known as general purpose registers. So ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ accumulators എന്ന് ജനറലി വിളിക്കും. അത് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോന്നിനും ഓരോ എണ്ണമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ARM പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് CPUs ആണ് ARM പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ARM പ്രോസസ്സർ. അതിലൊക്കെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേര് AB രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും അങ്ങനെ കുറെ നെയിമിട്ടാണ് അതിന്റെ പേര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് അതിന്റെ ലാബുകളും വരുമായിരിക്കും. Okay. Anyway, so these are called general purpose registers. These registers are often known as user visible or program visible registers as they are accessed by the instructions in user programs.
ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ സിഒ പൈത്തണിലൊക്കെ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അപ്പോഴത്തെ അവിടെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നോ അവിടേക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യണമെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ കമ്പൈലർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ അണ്ടർ ദ റൂട്ട് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റലാണെങ്കിൽ ഇന്റൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു യൂസ് ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അവരത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദർ ഈസ് എ രജിസ്റ്റർ കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, പ്രോസസറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഓക്കെ, ദെൻ റിസൾട്ട് 0 ആണോ, റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണോ, ഓക്കെ, റിസൾട്ട് ഇൻഫൈനിറ്റി ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസറിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് status register. Okay, so that is user readable and control unit write. Control unit ആണ് അവിടേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് അവിടേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ പ്രോസസറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് register. We can read, we can check whether the result of previous operation is 0. Okay, whether the result is more than size of the result is more than the size of that actually it can hold. അല്ല അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സൈസിലുള്ള ഡേറ്റ ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ.